وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والكفر وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توصلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطاني ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أختتم وبنختتم ربي لا أشرك به أحدا لا إله إلا هو أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأهله بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسلك السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله لا تأتي من نعمة من الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله
بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله ما شاء الله لا يسلك الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قبعت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله. مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك الله عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تعصرت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، اتخذت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. سبحان الله عز الله، سبحان الله جل الله، سبحان الله عز الله، سبحان الله جل الله، سبحان الله عز الله، سبحان الله جل الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الرب بالمرغوبين. حسبي الرازق بالمرزوقين. حسبي الخالق بالمخلوقين. حسبي الساجدون المستورين. حسبي الناصرون المنصورين. حسبي القاهرون المقهورين. حسبي الذي هو حسبي. حسبي من لم يزل حسبي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله بجميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشركك وأشرك محمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشركك وأشرك محمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشركك وأشرك محمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشركك وأشرك محمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك. الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حتى يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك من فتنة الخير وأعوذ بك من فتنة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي وأماني. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ارض بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيف لم يزل ارض بنا فيما تزال إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارض بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل ارض بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ارض بنا والمسلمين. لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمه
الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم اللهم الله صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه التقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأنجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق فرياض الملكوت في دهر جماله مونقا ورياض الجبروت بفيض أنواره متدفقا ولا شيء إلا وهو به منون إذ لولا الواسطة لذهبا كما قيل الموصول صلاة تليق بك منك إليك ما هو أهله اللهم إنا نسألك الجامع الدال عليك فحجابك الأعظم القائم لك بين يديك اللهم ألحقني بحسبي وحققني بحسبي وأعرفني إياه معرفة أسبق بها من موارد الجهل وأبرع بها من موارد الفضل واحملني على سبيل إلى حضرتي حملا محفوفا بنصرتي واقذف بي على الباطل فأنقضه وزدني في بحار الأهلية وانشرني من أوهام التوحيد واغرقني في عين البحر وحده حتى لا أرى ولا أسمع ولا أجد ولا أحس إلا بها واجعل الإجابة الأعظم حياة روحي وروحه سر حقيقتي وحقيقته جامع عوالم بتحقيق الحق الأولي يا الحق الأولي يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن اسمع لما سمعت به عبدك زكريا وانصرني بذلك وأيدني بذلك واجمع بيني وبينك وحل بيني وبين غيرك إن الذي فرض عليك القرآن
بعد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه وتحياته ورحمته وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه على الشفيع والوتر وعلى كلمات ربنا تامات البركة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Sambungan kita hikam ke surat 62, 4 daripada bawah, kan? Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dengan katanya fahuwa fi kulli zalika muta'arrifun ilaika wa muqbilun biwujudi lutfihi alaika. Berkata pengarang Al-Imam Ibn Al-Iskandari dengan hikam yang seterusnya, dengan katanya fahuwa, maka dia, iaitu Allah, fi kulli dhalika, maka demikian itu, dia sebut sini apa? Maka iaitu dalam demikian itu. Saya terjemahkan sini pula. Fahuwa, maka dianya, yakni Allah, fi kulli zalika, pada semua keadaan itu. Keadaan yang mana? Keadaan yang kita baca sebelum ini, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala sama ada memberikan kita nikmat ataupun kadang-kala Allah Ta'ala berikan kita ujian bala. Dua itulah yang kita dapat. Kadang-kadang satu masa Allah Ta'ala beri kita nikmat, nikmat sehat, nikmat aman, nikmat harta, nikmat keluarga. Itu nikmat-nikmat. Terkadang datang bala sakit, demam, susah, hilang harta. Dua itu yang kita sentiasa menerima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang serentak, nikmat pun ada, bala pun ada. Nikmat pun ada, duit banyak, tapi pinggang sakit, kaki sakit, kepala sakit. Serentak. Jadi ada nikmat yang Tuhan bagi kita, ada juga bala Tuhan bagi kita. Dan hikam sebelum ini dia menyebut bahawa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu supaya kita melihat kepada sifat mulianya. Itu yang kita lalai. Apabila Allah Ta'ala berikan kita nikmat sehat, dia ingin menunjukkan kemuliaannya kepada kita.
Dan apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kita bala, ditarik kesihatan kita, ditarik harta kita, Allah Ta'ala nak menunjukkan keperkasaan dirinya. Jadi kita lalai, maka kita tidak pandang kedua-dua sifat itu. Maka kita lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tak sampai melihat kepada dia. Seperti seorang isteri mempunyai seorang suami yang mulia, suami yang kaya, suami yang baik. Yang si isteri ni pula macam-macam kehendak. Amih nak, golang nak, rantai nak, makan nak, minum nak, pakaian nak. Isteri ni kan. Yang suami ni pula dia baik, dia mulia, dia kaya. Setiap kali suami dia memberikan apa yang isteri dia kehendaki. Isteri ni macam-macam dia nak. Dia nak amih, nak golang, nak rantai, nak semua dia nak. Dia nak lah. Dia teruturu kepada suami dia. Maka suami dia bagilah. Di atas rasa sayangnya, rasa memuliakan, dia bagilah. Bagi rantai, bagi duit, bagi sekian. Okey, maka ada dua jenis isteri. Ada dua jenis isteri. Isteri yang pertama, dia hanya memandang pemberian suami dia sahaja. Dibagi omeh, Allah tak lalap tidur rasanya. Dibaginya duit, ya Allah tak lalap tidur. Dibaginya pakaian, Masya Allah, sentiasa teringat omeh yang dibagi itu. Sentiasa dia ingat duit dia bagi. Sukalah si isteri tadi, tapi yang diingati oleh pemberian suami dia. Dia tak pandang apa-apa pun pada suami dia. Yang penting dia dapat. Ini isteri jenis apa pun tak tahu dia. Dia tak ada kat sini, kat Afrika ni dah marah. Adapun isteri yang kedua, bila suami dia memberikan satu pemberian, maka yang dia nampak kebaikan suami dia. Dia baru kahwin, dia tak kenal suami dia macam mana perangai ni. Nikah pun orang tua dia nikahan. Tiba-tiba suami dia bagi satu pemberian, yang dia pandang apa? Pemberian ke suami. Isteri yang kedua dia pandang suami dia. Allah baik kau sana, lelaki ni kau sana. Dia nampak. Besok dia bagi lagi pakaian. Ya Allah, mulia rupanya. Jadi isteri yang ini, semakin suami dia memberikan pemberian, semakin dia nampak kebaikan suami dia, bertambah sayang kepada suami dia. Orang nampak dia sifat suami dia ni, pemurah dan sebagainya. Satu masa suami dia pun ada juga disakat-sakat kan. Tak ada, minggu ni tak ada. Nampak suami dia tegas rupanya. Jadi si isteri tadi sentiasa memandang sifat suami dia. Isteri yang pertama tadi, itu tak tahulah mana dia belajar kan. Dia tak pandang pun suami ni baik ke, mulia ke, pemurah ke, dia tak pandang. Yang penting dia dapat apa dia nak. Maka begitulah kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak mempedulikan hubungannya dengan Allah, yang penting dia dapat duit, dia sihat, dia sekian, itu sahaja, tanpa dia memandang sifat Tuhan dia. Bila kita tidak memandang kepada sifat-sifat Tuhan kita, maka kita tidak punya perasaan terhadap Tuhan kita. Sama lah seperti isteri tadi, dia tak pandang pun sifat-sifat mulia suami dia, bermaksud dia tak merasai apa-apa perasaan pun, tak ada perasaan pada suami dia. Kan isteri macam ni, dia tak ada perasaan. Suami dia bukanlah punya baik, dia tak ada perasaan. Yang penting dia suka dapat harta. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita suka dengan sihat kita, kita suka dengan harta kita, kita suka dengan nikmat kita. Allah Taala berikan kita anak, Allah Taala berikan kita isteri,
Allah Ta'ala berikan kita keluarga, Allah Ta'ala berikan kita rumah. Kita hanya sekadar suka terhadap perkurniaan Allah, kita tak pandang apa-apa pun terhadap Allah, bermaksud kita tidak punya perasaan apa-apa terhadap Tuhan kita. Sebab tu bila kita solat tak ada perasaan. Kita solat tak ada perasaan. Sepertilah bila kita tak ada perasaan terhadap seseorang, sedangkan orang tu nek moyang baik dah. Dia bagi kita pinjam duit, dia tolong kita dan sebagainya. Kita hanya suka kepada pertolongan. Bila jumpa dengan orang ni, macam tak ada perasaan. Tak ada. Riang pun tidak, apa pun tak. Sedangkan orang yang kita jumpa ni, dialah yang menolong kita selama ni. Tapi bila kita jumpa dia, macam tak ada perasaan pula. Boring pula lah. Nak jumpa orang ni, nak sampai balik dah. Muak pula muka orang ni. Malas. Tak kau. Kita ni orang yang sangat tak ada hati paut, sangat tak ada perasaan. Sedangkan orang yang kita jumpa ni, orang yang menolong kita. Kerana kesilapan kita. Sebab setiap kali dia berikan kita pertolongan, kita tak pandang kemuliaan hati dia. Sekiranya setiap kali dia tolong, kita pandang Masya Allah baiknya orang ni. Kemudian dia tolong kita duit, kita pandang lagi, ya Allah mulianya dia. Satu masa dia tolong kita, mulianya dia. Jadi banyak kali kita memandang perkemuliaan orang yang menolong kita. Satu masa kita bertemu dengan orang ni, takkah satu nikmat? Takkah sukanya kita? Sebab kita bertemu dengan orang yang memberikan kita segala-galanya dia. Dan maksud kita punya perasaan terhadap orang. Kalau tak, kita ni jadi tak ada hati paut, entah pun jenis pun tak tahu. Kita hanya suka kepada kebendaan, kita tak ada perasaan apa-apa pun terhadap orang yang mulia terhadap kita. Begitulah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri kita kesihatan, Allah Taala beri kita duit, kita tak ada perasaan. Kita tidak menghargai, kita tidak memandang, kita tidak melihat kemuliaan Allah kepada kita. Sekiranya kita punya perasaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa kemuliaan Allah, terlampau banyak kurniaan Allah kepada kita, tetapi bodohnya kita tidak punya perasaan terhadap Tuhan kita, maka kita ini zaluman jahulan, jahil kita terhadap Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala memberikan kita bermacam-macam kemuliaan, maka kita tidak punya perasaan dengan Tuhan kita. Bukti dia bila kita solat, tak ada apa-apa, mengarah tak ada apa perasaan, macam tak bersalah je pula kita. Maka sepatutnya mestilah kita punya perasaan terhadap Tuhan kita. Sebab ada ketika mana kita menyebut nama Tuhan kita, kita merasa nikmat, ataupun kita menghadap Tuhan kita satu nikmat, sebab kita sedang menghadap kepada Tuhan yang sangat memuliakan kita. Sepatutnya suka, tapi kita tak ada rasa apa-apa perasaan. Solat kita tak ada perasaan, zikir tak ada perasaan dan sebagainya, sebab kita ni tak ada hati paut. Kita tak ada perasaan. Perasaan kita hanya nafsu semata-mata. Kenapa nafsu? Sebab bila kita dapat harta kita suka, dapat duit kita suka, dapat rumah kita suka. Kita hanya suka kepada kurniaan Tuhan, kita tidak suka kepada Allah yang menggunakan tersebut. Itu kesalahan kita. Sebenarnya dua-dua itu Allah Ta'ala ingin memperkenalkan dirinya kepada kita, katanya. Ketika mana diberikan nikmat, Tuhan nak tunjukkan kemuliaan, kebaikan dia kepada kita. Bila Allah Ta'ala beri kita rezeki, beri kita sehat, Allah Ta'ala ingin menunjukkan kebaikan kepada kita. Macam mak ayah kita lah, bila kita makan, tu apa maksud dia? Dia nak menunjukkan kasih sayang dia kepada anak tadi. Kenapa pula bila mak ayah berikan satu kebaikan kepada anak dia, terasa kasih sayang mak ayah bagi anak ni tadi. Sedangkan Allah Ta'ala beri kita sehat, kita tak rasa pun kasih sayang Allah dengan kesihatan yang Tuhan beri kepada kita. Tapi kalau mak ayah bagi sesuatu, dia bagi dia makanan, dia bagi dia baju, dia bagi keselesaan, terasa anak tadi kasih sayang mak ayah.
Sedangkan Allah buat lebih lagi daripada itu. Tetapi masalahnya kita tak melihat kepada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Latifnya Allah, wadudnya Allah, rahimnya Allah, rahmannya Allah. Jadi kitalah yang salah ni. Apabila Allah Taala menahan rezeki daripada kita, Allah Taala ingin memperkenalkan sifat perkasa dia, qahar, jabbar, muntaqim dan sebagainya. Maka katanya fahuwa fi kulli dzalika, adapun Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaan itu. Keadaan kita dua sahaja. Keadaan kita ni dua sahaja, sama ada dalam nikmat atau dalam bala, atau dua-dua serentak. Kaki kita sakit, makan pun sedap. Makan selera, nikmatlah. Kaki sakit, ujian. Dua-dua ada. Ataupun kadang-kadang bertukar ganti. Jadi kita tak terlepas daripada dua keadaan, nikmat dan juga bala. Maka kedua-dua itu, kedua-dua nikmat dan bala muta'arrifun ilaika. Dua-dua ini Allah Ta'ala ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Tuhan nak perkenalkan diri dia kepada kita. Maka kitalah yang jahilnya, kita tidak melihat itu. Sepertilah suami ini tidak perkenalkan diri dia sayang kepada suami, kepada isteri dia. Suami ni nak memperkenalkan ni lah amat ayah nikahan kan. Jadi suami ni nak memperkenalkan diri kepada suami dia, ditunjuklah dia ni pemurah, dia ni penyayang, dia ni baik dan sebagainya, dengan segala pemberian yang dia bagi kepada isteri tadi. Tapi isteri ni tak reti, kita mana dia belajar ya. Dia tak kenal suami mana dah setahun dah suami dia memperkenalkan diri dia dengan akhlak-akhlak macam tu, si isteri tak pernah menyayangi suami dia. Maksud apa masalah isteri ni? Selama ni dia tak, rupanya isteri suka pemberian suami dia saja, dia tak lihat pun kasih sayang suami dia. Sebab tu dia tak rasa apa. Duduk dengan lelaki dia tak rasa apa. Bagi omeh baru dia suka. Maksud dia tak mengenali lah suaminya itu. Begitulah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kata di sini fi kulli dzalika muta'arrifun. Semua yang Allah Taala berikan kepada kita ini tujuannya muta'arrifun ilaik. Tuhan nak perkenalkan diri kepada kita. Bila Tuhan nak perkenalkan diri kepada kita, maka terlihatlah apa yang Tuhan nak kenalkan. Pemurahnya, baiknya, sifat penyayangnya Tuhan nak tunjukkan. Bila Tuhan nak tunjukkan, kita tengoklah sifat itu. Kita tengok sifat itu dan kita rasai sifat itu. Kita rasai kemuliaan Allah. Seperti mana kita menghargai orang, kan? Bila orang tu mulia, Masya Allah, mulia, kita muliakan orang dengan perbuatan kita dan juga hati kita. Begitu juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Allah lakukan kepada kita muta'arrifun ilaika. Tuhan nak perkenalkan dirinya kepada kita. Kita lah yang tak ada hati pawutnya, baik tak reti dan tak ada perasaan apa-apa terhadap Tuhan kita. Sebab tu bila kita solat tak ada perasaan terhadap Tuhan kita, bila kita berzikir tak ada perasaan terhadap Tuhan kita. Bermaksud selama kita tak ada hati pawut lah. Kita hanya memandang nikmat Allah Ta'ala sahaja, kita tak pandang Allah Ta'ala yang berikan nikmat. Wa muqbilun, muqbilun, Allah Ta'ala menghadap pada kita. Muqbilun, Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu maksudnya muqbilun ni, jadi Allah Ta'ala, Allah tunjukkan kebaikan kepada kita, kebaikan demi kebaikan Tuhan tunjuk kepada kita. Kita baik tak reti, kita tak pandang pun.
kebaikan Allah. Sebab itu kita tidak punya perasaan terhadap Tuhan kita. So kiranya kita memandang kebaikan Allah demi kebaikan, kemuliaan demi kemuliaan, sudah pastilah bila kita menghadap Allah sangat bahagia. Sudah pastilah bila kita menyebut nama Allah sangat bahagia. Sebab kita menyebut nama seseorang yang memuliakan kita. Bila kita salat, kita akan rasa sangat bahagia. Sebab kita sedang menghadap kepada seseorang yang memuliakan kita. Takkah satu kebahagiaan bila kita jumpa kawan kita yang sangat baik, kita ramaikan kawan. Ada kawannya, tak tahan kita duduk dengan dia dah. Manjang mengutuk yo. Tak tahan, tak suka gitu. Ada kawan pula jenis tak bercakap pula. Cakap. Ada kawan masya-Allah mulia hati dia. Sudah tentulah bila kita berjumpa dengan kawan yang mulia, kita suka untuk duduk dengan dia, berborak dengan dia. Tak ada orang yang lebih mulia berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang lebih pemurah berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang yang paling mulia berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Masalahnya kita tidak merasai kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita tidak punya perasaan terhadap Tuhan kita. Bila kita menghadap kepada dia, tak ada apa-apa. Muak pula rasa nak copet lagi, nak pergi makan pula. Muak, beratik, berzikir, nak kau jual sini. Maksud apa maksud dah? Maksudnya kita tak suka dengan Tuhan kita. Itu maksud dia. Bila kita solat, kita keluh kesah menghadap Tuhan kita, maksud kita tak suka lah. Kalau pergi minum, sedap. Tengok TV, filem Hindustan, okey. Contoh dia. Boleh. Contoh dia kan. Menghadap Allah, tak suka kita. Bermaksud kitalah yang tak mengenali Tuhan kita. Sedangkan dikatakan setiap perlakuan Allah kepada kita, nikmat atau bala, dua-dua itu Allah Ta'ala ingin memperkenalkan dirinya kepada kita. Wa muqbilun, dan Tuhan menghadap kepada kita untuk memperkenalkan diri dia, biwujudi lutfihi alaika, dengan terdapatnya lemah lembutnya dia kepada kita. Bila kita sehat, itu lemah lembut Allah kepada kita. Kita tak rasa lemah lembutnya Allah kepada kita. Begitulah yang lain-lain. Tuhan memuliakan kita, Tuhan menyayangi kita, maka diberikan kita nikmat demi nikmat. Tapi tak ada hati pautnya kita ni, kita tak merasai kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Kalau kita merasai kebaikan Allah kepada kita, maka suka kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suka kita untuk menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dah sudah kan? Maka sayugyanya bagimu wahai hamba bahawa jangan engkau membezakan antara keduanya. Masya Allah. Bezakan di antara nikmat dan bala. Bagi orang awam, dia akan bezakanlah. Apa beza dia? Nikmat itu yang untungnya, bala tak untung. Bala ini menyusahkan kita. Sakit menyusahkan kita, miskin menyusahkan kita, kesusahan menyusahkan kita. Nikmat itulah yang mengembirakan kita. Bagi orang biasa, dia akan bezakan dua tu. Sehat, itulah yang baiknya. Sakit, itu benda yang menyusahkan kita. Tetapi sebenarnya dua-dua itu tak ada beza dia. Tak ada beza dia. Sehingga disebut bagi orang yang mengenali Tuhan dia, bagi orang yang benar-benar mengenali Tuhan dia, dua-dua ni tak ada beza dia. Kenapa? Dua-dua itu tujuan dia bukan itu sebenarnya. Nikmat itu tujuan bukan nikmat, tetapi untuk memperkenalkan Tuhan kita. Begitu juga bala. Bala itu adalah untuk memperkenalkan sifat Tuhan kita.
Maka katanya, sayubiya bagimu wahai hamba, jangan engkau memperbezakan antara keduanya, nikmat dan bala. Jikalau engkau tak nampak pesan ni. Apa? Jikalau engkau apa tu? Jangan engkau perbezakan antara keduanya jikalau engkau apa tu? Bersedekah. Apa dia? Macam mengenali. Macam mana jadi mengenali pula tu? Mengenali. Mana nun lah. Jikalau engkau tak apa, kita lompek pun tak apa. Ayat sebelah tu faham lah. Jikalau engkau apa tu akan makrifat Tuhanmu, bermaksud sekiranya engkau kenal Tuhanmu. Barang seseorang yang benar-benar mengenali Tuhan dia tidak membezakan di antara nikmat dan bala. Nikmat dan bala tak ada beza dia. Sekiranya makrifat akan Tuhanmu dan tiada di perhambanya akan dikau akan kasih bagi bahagian nafsumu. Jadi bermaksud sekiranya orang itu mengasihi Tuhannya, maka dua-dua itu ada beza dia. Tetapi kalau kita memperhambakan diri kita kepada nafsu kita, maka kita akan suka nikmat, tak suka bala. Sekiranya kita memperhambakan diri pada nafsu kita, semata-mata kita hanya suka nikmat, tak suka bala. Tetapi sekiranya kita memperhambakan diri kita kepada Allah, dua-dua itu memberi faedah kepada kita. Bila kita dapat nikmat, faedahnya kita melihat kepada sifat mulia Allah, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Taala berikan kita ujian, kita melihat kepada sifat qahar, jabbar, mutakimnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bermanfaat dia adalah kita melihat pada sifat Allah Taala itu. Bila Allah Taala beri kita nikmat, bukan nikmat itu yang beri manfaat kepada kita. Yang beri manfaat kepada kita, kita melihat kebaikan Allah Ta'ala pada nikmat itu. Kenapa sebegitu? Kenapa kita kata nikmat itu bukan kebaikan yang hakiki pada kita? Allah Ta'ala beri kita harta, Allah Ta'ala beri kita rumah, Allah Ta'ala beri kita duit dan sebagainya. Kenapa? Sebab semua ini akan binasa. Semua yang Tuhan bagi kat dunia ni, dia tak kekal dan kita takkan bawa kepada mahsyar. Tuhan bagi kita duit, Tuhan bagi kita harta, Tuhan bagi kita kesihatan di dunia ni, tak ada satu pun kita bawa ke akhirat nanti. Yang kita bawa apa? Yang kita bawa terima kasih kita kepada Allah. Yang kita bawa cinta kita kepada Allah. Yang tu kita bawa. Kita rasa cinta kepada Tuhan yang memberikan kita nikmat. Rasa cinta tu kekal. Kita melihat betapa mulianya Allah kepada kita. Yang tu kekal. Nikmat tak kekal. Begitu juga bala. Bala di dunia tak kekal. Tuhan beri kita ditimpa penyakit, tak kekal. Bila mati hilang semua. Yang kekal dia apa? Yang kekal dia kita memandang kepada sifat qahar, sifat jabbar Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah sebenarnya faedah daripada nikmat kita memandang kemuliaan Allah. Faedah daripada bala kita memandang kepada sifat qahar dan jabbar Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-dua itu memberi faedah kepada kita. Sekiranya tujuan kita adalah untuk mengenali Tuhan kita. Sekiranya tujuan kita hidup ini untuk kita kenal Tuhan kita. Jadi kita kenal Tuhan kita melalui nikmat yang Dia bagi. Kita kenal Tuhan kita
melalui bala yang ditimpakan ke atas kita. Maka kedua-duanya itu akan memberikan makrifat kepada Tuhanmu, maka tak ada beza apa-apa antara nikmat dan juga bala. Maka barang siapa, kata dihurai lagi, maka barang siapa berasa sakit, barang siapa rasa sakit, barang siapa rasa tertekan, barang siapa berasa susah. Macam kita susah. Kenapa susah ni Wan? Entah, banyak sakit. Dia tertekan. Itu maksud dia. Barang siapa berasa sakit dengan tegahan Allah. Tegahan Allah, Allah Ta'ala menahan sehat. Allah Ta'ala menahan harta. Allah Ta'ala menahan apa lagi? Kebahagiaan-kebahagiaan di dunia ni. Kita bahagia dengan anak, dengan isteri dan dengan suami. Habis semua Tuhan tarik. Orang rasa terseksa mana, kenapalah Allah Ta'ala buat macam ni, terseksa. Jadi kita rasa terseksa dengan ujian Tuhan. Berasa terseksa, berasa sakit, Allah kenapalah Allah Ta'ala buat macam ni ni. Bagi ramai, ada anak, ada semua. Nak tak ada semua dah besar. Semua dah menikah lagi, dia ambil dia orang Qadah, dia ambil orang Kelantan. Tinggallah dia seorang. Apalah Allah Ta'ala buat macam ni. Rasa terseksa lagi dia. Sabar je lah, kata dia. Tak apa, memang sabar lah. Lepas dia ada penyakit pula, ya Allah. Lepas dia rasa sakit, terseksa. Dengan takdir Allah Ta'ala tu dia terseksa. Maka apa nama dia? Orang ini terhijab. Orang ni hati dia tertutup. Dia tak kenal Tuhan dia. Maka orang yang berasa sakit dengan tegahan. Tegahan ni Allah Ta'ala pegang segala nikmat. Nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga. Tuhan tarik semua nikmat-nikmat tu. Kemudian dia rasa terseksa. Maka orang ini mahjub. Orang ini terdinding hatinya dengan Tuhannya. Dia tak kenal Tuhannya. Kemudian, dan barang siapa melihat dalamnya kurniaan. Masya Allah. Ini orang yang bijak. Orang yang bijak. Dia tahu dia sakit. Dia tahu dia keseorangan. Dia tahu dia susah. Dulu banyak rotor, sekarang tak ada rotor dan sebagainya. Maka dia melihat pada tegahan nikmat itu ada kurniaan daripada Allah. Maka dia bertukar jadi gembira balik. Melihat jadi kurniaan kepada dia. Apa kurniaan dia? Kurniaan Allah Ta'ala nak memperkenalkan sifat qahar dia. Maka kita memandang kepada Allah Ta'ala dia perkasa. Allah Ta'ala punya sifat fa'alul lima yurid. Maha berkuasa terhadap apa yang dia ingin lakukan. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala perkasa dengan apa yang dia lakukan. Maha berkuasa. Jadi kita melihat kepada berkuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka iaitu kepadanya tiada mahjub. Itu tidak terhijab. Sentiasa dia melihat sifat Tuhan dia. Bermaksud apa sahaja yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita pandang kepada sifatnya, maka itu merupakan faedah kepada kita. Begitulah sebaliknya. Sekiranya Tuhan beri kita nikmat, Tuhan beri kita nikmat sihat, Tuhan beri kita duit, Tuhan beri kita harta, Tuhan beri kita keluarga, kita tak pandang pun kebaikan Allah Ta'ala kepada kita, maka semua itu tidak ada manfaat dia kepada kita sebenarnya. Sihat kita tak ada manfaat, duit kita tak ada manfaat, harta kita tak ada manfaat, sekiranya kita tidak melihat kepada kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Dan hanya diperolehi demikian itu
daripada suci fahaman. Suci kata ni. Suci fahaman dan luasnya ilmunya. Kita faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala sebut dah dalam surah Mulk. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian dan juga kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah Taala yang menjadikan kematian dan juga kehidupan. Kematian, kematianlah. Kalau kehidupan, apa maksud dia? Ya. Yang nama dia kehidupan ini susah, senang, nikmat, bala, sehat, sakit. Itu maksud kehidupan. Allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah Taala yang menjadikan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Liyabluwakum, untuk Tuhan uji kamu, ayyukum ahsanu amala. Siapakah yang paling baik amalnya? Jadi maksud kehidupan kita ni ada satu waktu nikmat, ada satu waktu bala. Semua ni merupakan ujian daripada Allah. Tuhan nak tengok siapakah yang baik, paling baik amalannya. Jadi orang yang paling baik amalan dia, maka setiap nikmat, setiap bala, semua itu adalah untuk memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu diperolehi daripada sucinya fahamannya. Dia faham kita pada sesuatu yang zahir dan di sebaliknya, kan. Kita memahami apa yang tersirat dari apa yang tersurat. Faham gitu. Jadi dunia ini adalah tempat ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Sayyidi Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu, tiada ada fakir itu fakir. Tiada ada, bahasa lama. Tiada ada ni tak ada lah. Tiada ada tu tiada lah. Sepatutnya tiada dah lah, kan. Tapi nak sebut juga tiada ada. Kalau orang sebut ada tak Tuan Haji kat rumah, tiada ada, tak ada lah. Sebut tak ada kan. Tapi bahasa lama tiada ada. Berkata Sayyidi Ibrahim Al-Khawwas radhiyallahu anhu, tiada ada, mana tak ada, ataupun bukanlah. Tiada ada ni bukanlah. Fakir itu fakir. Hingga ada dalamnya dua perkara. Yang dimaksudkan fakir di sini adalah sifat mahmudah, sifat yang sangat terpuji, sifat yang sangat mulia. Yang dimaksudkan fakir di sini adalah fakir ilallah, nama dia. Fakir kepada Allah. Jadi fakir kepada Allah sifat yang sangat mulia. Daripada fakir jadi iftiqar. Iftiqar ini bermaksud kita sangat memerlukan Allah. Kita sangat bergantung pada Allah. Itu benda fakir. Terkadang manusia hilang sifat fakir kepada Allah. Mungkin disebabkan, mungkin juga disebabkan ibadat. Disebabkan ibadat kita banyak, amal kita banyak, maka bergantung kita kepada Allah dah jadi kurang. Kan macam tu. Terbalik pula, orang yang berdosa sangat bergantung pada Allah. Orang berdosa pula sangat bergantung kepada Allah. Jadi dia berdosa, amal disikit, dia lalai, banyak maksiat, dia takut dengan maksiat dia, maka dia sangat bergantung kepada keampunan Allah. Maka dia sangat bergantung pada Allah. Terbalik pula ahli taat,
banyak salat, banyak Quran, banyak zikir, maka dia hilang bergantung pada Allah. Kenapa? Sebab dia bergantung pada amal dia. Maka dia tidak memerlukan Allah untuk menyelamatkan dia di akhirat nanti. Dia jadi bahaya pula. Kenapa? Nak takut apa? Solat dan banyak, sedekah dan banyak, maka hilanglah sifat fakir kepada Allah tu hilang. Sebab itu disebut kadang-kala maksiat yang menyebabkan rasa hina kepada Allah itu lebih baik daripada taat yang menyebabkan dia bangga diri dengan taat itu. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajar umat dia jangan bersandar pada amal. Amal disuruh, banyakkan amal, banyakkan taat dan sebagainya. Tapi akhirnya Nabi kata jangan bersandar pada amal, sehingga Nabi mengatakan tak ada seorang pun masuk syurga dengan amal dia. Jadi hadis ini nak bagi tahu jangan bersandar pada amal. Maka Nabi katakan tak ada seorang pun masuk syurga dengan amal. Semua akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Bermaksud bergantunglah dengan rahmat Allah. Bermaksud kita beramal sebanyak-banyaknya, tapi hati kena bergantung pada dia. Jangan bergantung pada amal kita. Maka Nabi tinggalkan pesanan tak ada seorang pun masuk syurga dengan amal dia. Jadi sahabat bertanya, hatta engkau ya Rasulullah? Sebab sahabat tengok tak ada orang yang paling banyak beramal berbanding Nabi SAW. Nabi kuat amalan dia. Maka hatta engkau ya Rasulullah, engkau tidak masuk syurga dengan amal, hatta aku sendiri. Nabi kata, aku tak masuk syurga dengan amal aku kecuali Allah Ta'ala rahmati aku. Termasuk Rasulullah, orang yang paling banyak beramal. Nabi bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iftiqaru ila Allah nama dia. Fakir. Ini sifat yang sangat terpuji. Jangan amal kita menipu kita. Jadi bila berasa beramal, so confirm syurga dah ni. Confirm ni rasa dah duduk pondok rasa kat 10 tahun dah ni. Banyak beramal kat pondok ni. Kita dah tenteram dengan amal, itu tertipu nama dia. Hendaklah kita sangat-sangat bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala, rahmat Allah, belas kasihan Allah. Jangan bersandar pada amal. Jadi kalau kita ini sangat bersandar pada Allah, nama dia fakir ilallah, maka dia satu sifat yang sangat mulia. Dan Allah Ta'ala pun sebut dalam Al-Quran, kita sahaja yang tak sedar diri. Antumul fuqara'u ilallah. Antumul fuqara'u ilallah. Antumul fuqara', kamu itu fakir kepada Allah. Antumul fuqara', kamu itu fakir kepada Allah, bermaksud rasakanlah kefakiranmu kepada Allah. Masuk fakir kepada Allah, kita sangat bergantung pada mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengharapkan pada amal kita. Maka fakir itu sifat yang sangat mulia. Kemudian dia mengatakan di sini bahawa Ibrahim mana tadi? Ibnu Khawas mengatakan bahawa tiadalah fakir itu fakir. Bermaksud tidaklah seseorang itu mencapai derajat fakir yang sebenar. Fakir kepada Allah, bukan fakir pada harta. Fakir kepada Allah ni mungkin saja orang ni kaya raya harta dia. Tidaklah sampai tidak fakir itu hingga ada dalamnya dua perkara. Pertama, berpegang kepada Allah. Mana bersandar pada Allah, bergantung kepada Allah. Berpegang kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dan keduanya syukur bagi Allah katanya. Banyak syukur pada Allah. Itu tanda ada sifat fakir. Berpegang pada Allah dan syukur bagi Allah pada barang yang diperolehinya daripada dunia katanya. Jadi syukur
dan juga bersandar kepada Allah dalam perkara dunia dan juga akhirat. Walaupun kita taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tetap bergantung kepada Allah. Maka dikatakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberikan jaminan oleh Allah tentang iman, tentang syurga. Tetapi Nabi lah orang yang paling banyak berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tetapkan hatiku dalam taat dan juga agamamu. Bermaksud dalam keadaan kita taat, dalam keadaan kita salat, dalam keadaan kita mengaji Quran, dalam keadaan kita bersedekah, dalam kita berpuasa. Jangan sombong dengan taat tersebut. Dan jangan kita memandang hina kepada ahli maksiat. Hendaklah kita takut dengan ketaatan ini, sebab Allah Ta'ala boleh tukar hati kita. Boleh tukar hati kita. Maka apabila Allah Ta'ala boleh tukar hati kita, ketaatan kita sangat bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada bimbang-bimbang. Ya, ini kita taat, bila Tuhan terbalikkan hati kita, dah lain jadi. Jadi ketika mana kita baca Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dini wa ala taati. Bermaksud ketika kita taat, kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita bergantung pada diri kita. Maka menafikan sifat fakir tersebut. Wallahu ta'ala. Mati pula kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.